Good morning, student, and again warm welcome to all in our third lecture of our subject environmental science. And we are already discussed about in our previous two lecture about what is the environment, what is the type of environment, what is the component of environment. Now we are discussing about what is the ecology and what is the ecosystem. Done. So first of all we are discussing about what is the ecology. So the word ecology was organized by one German man, and its name a German scientist Ernst Haeckel. Ernst Haeckel give us a name of ecology, and he is made this word from ecology. Ecology is a German word, and one of the scientists, Mr. Haeckel changed this ecology to in English word ecology. So what is the meaning of ecology? Ecology it is the scientifically and it is the practical study of interaction between living organism and एनवायरमेंट डन છે જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ યાની કે જે પણ જીવંત વ્યક્તિઓ જીવંત વસ્તુઓ પૃથ્વી ઉપર છે એનું અને એન્વાયરમેન્ટનું શું બતાવે છે ઇન્ટરેક્શન ઉપર સાયન્ટિફિકલી એનાલિસિસ છે સ્ટડી છે ઇટ્સ કોલ્ડ ecology. Then say ecology, it is one of the branch of the biology of living organism, of association of the organism is interconnected to each other and interconnected with the environment and interconnected with the all the element which is the surround them. It is called ઇકોલોજી. ડન છે. આઈ થિંક ઇકોલોજી બધાને સમજાઈ ગયું કે અભ્યાસ છે, એનાલિસિસ છે, જીવંત વ્યક્તિઓ જીવંત દરેક વસ્તુનું એન્વાયરમેન્ટ સાથેના કનેક્શનનું, ઇન્ટરકનેક્શનનું. Now we are discussing about the ecological succession. What is the meaning of ecological succession? So ecological succession means કે આપણું જે પર્યાવરણ છે એની અંદર જે ચેન્જીસ થાય છે એને જે અંદર જે ચેન્જીસ થાય છે એના પર્યાવરણને સમય જતાં તેને ઇકોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટને એક્સેપ્ટ કરે છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇકોલોજીકલ સક્સેશન. Then and it is happen in a decade and in the billion of years. Our winter, our monsoon, means our all the atmosphere have a day-to-day changes, and our environment it is accepted it. And એક બે દિવસમાં ન થઈ જાય, એની અંદર વર્ષો સદીઓ એની અંદર શું થતી હોય છે, વીતી જતી હોય છે. ફર્સ્ટ ટોપિક ઇન ધ ઇકોલોજીકલ સક્સેશન. સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ when atmosphere is changed, so some kind of the species adjust it. Then છે ઘણી એવી પ્રજાતિઓ, સ્પીસીસ મીન્સ પ્રજાતિઓ શું કરે છે, સમયની સાથે ટાઈમની સાથે વસ્તુને શું કરે છે, એડજસ્ટ કરી લે છે. And it is the succession, it is the ecological succession. Second is the food chain. In the previous lecture we are already discussed about our food chain. Then I think in the nutrition topic, in the nutrition cycle I told about the totally food chain. Food chain means our energy, our nutrition give food to plant give food to a herbivorous animal, and herbivorous animal give food to a carnivorous animal. So it is the totally a food chain. Then એક જે ન્યુટ્રિશનમાંથી અથવા તો સનની જે રે મીન્સ કે કિરણો હોય છે સૂર્યના એની અંદરથી ફૂડ કોણ કન્ઝ્યુમ કરે છે, તો કે ભાઈ ટ્રી શું આપે છે રિટર્નમાં, તો રિટર્નમાં ફૂડ આપે છે કોને, હર્બિવોરિયસ એટલે કે શાકાહારી પ્રાણીઓને. શાકાહારી પ્રાણી શું થાય છે, ફૂડ થાય છે કોનું, માંસાહારી પ્રાણીનું. અગેન આફ્ટર ધ ડેથ ઓફ ધ કાર્નિવોરિયસ અથવા તો વેસ્ટેજ ઓફ ડાયજેશન બીકમ અ ન્યુટ્રિશન, અને ન્યુટ્રિશન અગર કોને જાય છે તો કે પ્લાન્ટ. સો ઇટ ઇઝ ધ ટોટલી a food chain. And what about the food web? Food web means કે જે food chain છે
જે ફૂડ ચેન છે ઇટ બીકમ અ વેબ. વેબ મીન્સ શું થાય? એક પ્રકારનું જાળું થાય જેની અંદર ઓલ ધી ચેન, ઓલ ધી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ all the living organism are interconnected with each other. It's called the food web, and it is the destructed by a human being for the reducing the forest, for giving a very kind of the pollution to the environment. દેન છે જે માણસ જે ફોરેસ્ટને રિડ્યુસ કરી દે છે, એન્વાયરમેન્ટની વિવિધ પ્રકારના પોલ્યુશન આપે છે, જેના કારણે ઇટ ઇઝ ધ અફેક્ટેડ ટુ અવર ફૂડ વેબ. દેન છે આઈ થિંક યુ ઓલ આર અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ અ ઇકોલોજી. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ઇકોસિસ્ટમ. દેન ઇકોલોજી ડિસ્કશન કર્યા પછી હવે કોની વાત કરશું આપણે? ઇકોસિસ્ટમની. તો હવે ઇકોસિસ્ટમ શું છે? A specific landscape forming regions like forest, desert, grassland or coastal area is known as a ecosystem. Then the specific landscape यानी कि एक ભૂમિનો એક ભાગ છે જેની અંદર વિવિધ પ્રકારના રીજન્સ જે વિવિધ પ્રકારના રીજન્સ બને છે, જેમ કે અંદર ફોરેસ્ટ છે, ડેઝર્ટ છે, ગ્રાસલેન્ડ છે, કોસ્ટલ છે, એ બધીનું આપણે એનાલિસિસ, એ બધીનો અભ્યાસ કરશું. એને શું કહેવામાં આવશે? ઇકોસિસ્ટમ કહેવામાં આવશે. સો ફર્સ્ટ ઓફલી ઇન ધ ઇકોસિસ્ટમ વી આર કન્સિડર ટુ થિંગ, બાયોટિક and abiotic. I already told you, I already explained about you what is the biotic and what is the abiotic. Biotic means all the living organism and abiotic means non-living organism. So our ecosystem consider both of biotic and abiotic. In the biotic is consider animal, planet, human being, bird, all the thing. And in the abiotic thing is the consider means ke geographical all the aspect. Then water, land, and other kind of the minerals. Then એ બધીનું કેની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવશે? abiotic ની અંદર. First ofly I told you about something brief about our earth. Before about 4 to 5 billion of year our earth is one kind of the એક શું હતું? એક ધગધગતો ગોળો હતો. Then after એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થયું અને એક એન્વાયરમેન્ટ સર્જાણું. Then એ જે એન્વાયરમેન્ટ હતું ઇટ ઇઝ અ ટોટલી ડિફરન્ટ જે અત્યારના એન્વાયરમેન્ટ છે એના કરતાં. Then after શું થયું? ડીપમાં થોડુંક કહું છું, કદાચ તમારા એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ નથી, એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ છે પણ એટલું ડીપમાં નથી, છતાં પણ થોડીક ડીપમાં વાત કરું છું, કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુનું ડીપલી નોલેજ હોય ને તો સારું. તો જે આપણે જે અર્થ છે દેન છે એના જે પોપડા, જે લેયર્સ દેન છે એની પ્લેટ્સ કેટલી છે? ટોટલી 7. દેન બિફોર મીન્સ કે બિલિયન ઓફ યર શું હતું કે અવર જે પ્લેટ્સ હતી એની અંદર એક પ્લેટનું નામ હતું ગોડવાના લેન્ડ. તો એ ગોડવાના લેન્ડ પ્લેટની અંદર આપણે બધા લોકો હતા. દેન છે પ્લેટ્સ મીન્સ સમજાવું તો આપણા જે અત્યારે કોન્ટિનેન્ટલ છે, જે આપણા ખંડ છે એ કેની અંદર આવશે? પ્લેટની અંદર આવશે. તો અત્યારે આપણે કેમાં છે? એશિયામાં છે. બિફોર બિલિયન ઓફ યર અગર વી આર ઓન ગોડવાના લેન્ડ પ્લેટ્સ. દેન છે તો હવે ગોડવાના લેન્ડ પ્લેટ છે એ તરતું હતું અને એની અંદર પ્લેટ ટેક્ટિક્સ થઈ મીન્સ કે ભંગાણ થયું અને આપણું અને એશિયાનું જે પ્લેટ છે એ બધી શું કહેવાય? ટકરાણા, એકબીજાથી અથડાણા. તો એના કારણે શોનું નિર્માણ થયું? તો કે ભાઈ હિમાલયાનું નિર્માણ થયું. દેન છે જે હિમાલય છે ત્યાં પહેલાં શું હતું કે ભાઈ ત્યાં પહેલાં એક સાગર હતું, તેનું નામ હતું ટેથિસ સાગર. તો આ પ્લેટ જ્યારે એકબીજાથી ટચ થાય છે ત્યારે ત્યાં હિમાલયનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. દેન છે ને જે અરબ સાગર હતું ત્યાં એક પહેલાં પર્વત હતું, એ અત્યારે શું થઈ ગયું છે? અરબ સાગર બની ગયું છે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ચેન્જીસ ઇન એન્વાયરમેન્ટ, this kind of the changes of geographical environment એ શું કરે છે? નવું એન્વાયરમેન્ટની અંદર સર્જન કરતું રહે છે. દેન છે તો અત્યારે બાયોટિક અને અબાયોટિકની કોમ્બિનેશન આપણે સમજવાનું છે કે એની અંદર ઇકોસિસ્ટમની અંદર. તો પહેલી વસ્તુ હું વાત કરું કે all the biotic thing, all the biotic element survive
અથવા તો લાઈવ ઓન અબાયોટિક થિંગ. ડન છે. બધા જીવંત વ્યક્તિઓ કંઈક ને કંઈક નિર્જીવ વસ્તુ ઉપર છે. અત્યારે હું લેન્ડ ઉપર છે, અહીંયા છે, તો એ શું છે? ઇટ ઇઝ ધ અબાયોટિક થિંગ, બટ આઈ એમ અ બાયોટિક. ડન છે. તો જે અબાયોટિક થિંગ છે એની અંદર શું શું વસ્તુ આવશે અને બાયોટિકમાં શું આવશે એ મેં તમને કહી દીધું છે. બટ અવર બાયોટિક થિંગ લાઈવ ઓન અ ટુ પોઈન્ટ, ટેરેસ્ટ્રિયલ એન્ડ એક્વાટિક. ડન છે. ઇકોસિસ્ટમની અંદર આપણે આ બે વસ્તુ ભણવાની છે. અત્યારે જસ્ટ બ્રીફલી સમજાવું છું. ટેરેસ્ટ્રિયલ એન્ડ એક્વાટિક. હવે ટેરેસ્ટ્રિયલ મીન્સ અવર લેન્ડ એન્ડ અક્વાઇટ મીન્સ કે જે જીવન વોટર, જે સમુદ્રની અંદર જે જીવન છે, પાણીની અંદર જીવન છે, એ કેની અંદર આવશે? એક્વાટિકમાં આવશે. એન્ડ ટેરેસ્ટ્રિયલની અંદર કે જે આપણે જમીન આપણે જોઈએ છે, લેન્ડ આપણે જોઈએ છે, તેના ઉપર જે જીવન છે, ઇટ્સ કમિંગ ટુ ધ ટેરેસ્ટ્રિયલ. ડન છે. આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ. ઇન ધી ટેરેસ્ટ્રિયલ વી હેવ અ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધી જીઓગ્રાફિકલ એલિમેન્ટ. વી હેવ અ ફોરેસ્ટ, વી હેવ અ લેન્ડ, વી હેવ અ ડેઝર્ટ, વી હેવ અ વી કેન સે માઉન્ટેન, વી હેવ અ આઇસલેન્ડ. This all the thing come into a terrestrial. ડન છે. માઉન્ટેન છે, અંદમાન નિકોબાર અને લક્ષદ્વીપ જેવા આઇસલેન્ડ છે, એ બધા શેની અંદર આવશે? ટેરેસ્ટ્રિયલની અંદર આવશે. એન્ડ ઇન ધી એક્વાઇટ શું આવશે? તો કે જે સમુદ્ર, જો બાયોટિક થિંગ હેપન્ડ વિથ અ વોટર and combination of terrestrial and aquatic, it come into the aquatic ecosystem. Then so now we are first of all discuss about terrestrial. So our first point in ecosystem is terrestrial ecosystem. So I told you that by terrestrial ecosystem means what? Ke all the biotic thing, all the living organism who live on land, it's called it's come into the terrestrial ecosystem. There are different type of the terrestrial ecosystem: forest, desert, mountain, etc. But this kind of the terrestrial ecosystem, this terrestrial is used for the many things, for the producing of food, for the uses of agriculture sector, for use in making a land, house, etc. This also give us to minerals, fuel. Then after give a manufacturing product, manufacturing plant, raw material for a production. This all the thing come from to this terrestrial ecosystem. And for a overuse this kind of the resources, it is a damage us, it is a damage to our environment. Then so terrestrial ecosystem ની અંદર જંગલ ને બધી વસ્તુ આવશે. દેન છે જમીન આવશે, મેદાનો આવશે, રણ આવશે, એ બધી વસ્તુ આવશે. અને આપણને ઘણી વસ્તુની અંદર જે ફૂડની અંદર છે, પ્લાન્ટને બનાવવામાં છે, તેનો તે ઉપયોગ આપણે તેનું કરીએ છીએ. ગુજરાતીમાં એટલે ફટાફટ બોલું છું કે કદાચ ઇંગ્લિશમાં તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના થાય, એટલે તમારું કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે અને એનો વધારે યુઝ કરવાથી શું થાય છે? આપણા એન્વાયરમેન્ટની અંદર તે હાનિકારક છે. સો ઇન ધ ટેરેસ્ટ્રિયલ ecosystem, our first topic, our first point is forest ecosystem. So what about the forest ecosystem? Then જો forest એટલે જંગલ, બધાને મગજની અંદર એક ઇમેજ ક્રિએટ થતી હશે જંગલની, કે ભાઈ શું હોય જંગલની અંદર? તો કે ભાઈ વૃક્ષો હોય, નદીઓ હોય, પ્રાણી હોય. This all kind of the different biotic and abiotic thing are present in a forest. So ફોરેસ્ટની વાત કરીએ તો નેચરલી ફોરેસ્ટની અંદર પણ બે ટાઈપના ફોરેસ્ટ છે, બાયોટિક એન્ડ અબાયોટિક. means કે living and non living. Some kind of the forest tech, this environment is the not useful or for not a living organism. Then છે એની અંદર રહેવું શક્ય નથી. Some forest have a living organism, biotic environment. then છે જીવંત વ્યક્તિઓ, જીવંત વસ્તુઓ તેની અંદર આપણને જોવા મળતી હોય છે. In the forest we have different kind of the tree, we have different kind of the bird, we have different kind of the animal into the forest area. So in India there are differently 4 type of the forest area. First is
evergreen forest. This kind of the forest mostly we saw on the Western Ghat and Andaman Nicobar Island. Then છે evergreen, જે ગુજરાતીમાં evergreen નિત્ય લીલા જંગલ તરીકે જે આપણે બુકની અંદર પહેલા ભણી ચૂક્યા હશું, જે સોશિયલ સાયન્સ સબ્જેક્ટ હતું તેની અંદર, કે જે evergreen forest. ડેન છે જે વધારે પડતા શું રહેતા હોય છે, ગ્રીન એટલે કે હરિયાળીવાળા રહેતા હોય છે. એ ક્યાં જોવા મળે છે આપણને, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા અથવા તો અંદમાન નિકોબાર આઇલેન્ડની અંદર. સેકન્ડ ઇઝ ધ મેંગ્રોવની ફોરેસ્ટ. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડેન છે કોઈ પણ કન્ટ્રીની અંદર સૌથી વધુ મોસ્ટ આઈએમપી કોઈ જંગલ હોય તો કયું હોય છે, મેંગ્રોવની જંગલ, મેંગ્રોવ જંગલ, મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ. Then in India, this kind of the forest available in West Bengal, Gujarat, Andaman Nicobar. This is the most 3 state have a forest. First of all, top upper West Bengal, second Gujarat, and third is Andaman Nicobar Island. This kind of the forest we can watch on the coastal. Then coastal means samudra kinaro. ત્યાં જોવા મળે છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ હેલ્પફુલ ફોર મીન્સ કે જે નેચરલ આપત્તિ આવે છે, જેમ કે સુનામી છે, એ બધીને રોકવામાં હેલ્પફુલ કોણ થાય છે, મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ થાય છે. મીન્સ કે દરિયાનો જે ભાગ છે એને આગળ અટકાવતો પણ કોણ અટકાવે છે, મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ અટકાવે છે. થર્ડ વન ઇઝ ધ થ્રોન ફોરેસ્ટ. જે થ્રોન ફોરેસ્ટ અવેલેબલ મોસ્ટ ઓફલી ઇન ધ ડ્રાય એરિયા. Mostly we can watch in the Rajasthan desert. In the Gujarat also we can watch this kind of the thorn forest. અને ગુજરાતીમાં કાંટાળા જંગલ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. દેન છે કે જેની અંદર બબલ્સ, બોરડી એવા પ્રકારના ટ્રી હોય છે, જે ડ્રાય, જ્યાં મોઇશ્ચરાઇઝેશન ઓછું હોય, મીન્સ કે પાણીનું પ્રમાણ ઓછું હોય, એવા એરિયાની અંદર આ પ્રકારના જંગલ થાય છે. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ડેસિડ્યુસ ફોરેસ્ટ. જે ડેસિડ્યુસ ફોરેસ્ટ છે એને આપણે ગુજરાતીમાં પાનખર જંગલ જોવા મળે છે. ઇન ઇન્ડિયા વી હેવ મોસ્ટ ઓફલી ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ફોરેસ્ટ. ઇન ધ આઈ થિંક ઇન ધ મંથ ઓફ મે એન્ડ જૂન ધ ટ્રી શું કરે છે, એના પાંદડા ખેરવી નાખે છે. એવા પ્રકારના જંગલ આ પોઈન્ટની અંદર આવશે. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ સમ એડવાન્ટેજ, થ્રેટ્સ and how to protect our forest. So what is the advantage of the forest? Advantage of the forest is forest give us to a wood, energetical resources. It is a help for goes to water in underground of earth. Then a different kind of the animal, different kind of the fruit, vegetable, wood give us to by forest. ડન છે જંગલ દ્વારા એ બધી વસ્તુ આપણને મળે છે. ઇટ ઇઝ ફોર એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ માટે પણ શું થાય છે, જંગલ એ શું થાય છે, બહુ જ આઈએમપી હોય છે. ડન છે. બટ અને થ્રેટ શું છે, પ્રોબ્લેમ શું છે, તો કે ભાઈ એનું ગ્રોથ લેવલ છે એકદમ સ્લો હોય છે. મીન્સ કે આ જે જંગલમાં એક વૃક્ષ વાવ્યું કે કદાચ એક બી પડ્યું તો વૃક્ષ થતાં એના માટે બહુ સમય લાગે છે, વર્ષોના વર્ષ એ જંગલની અંદર ગ્રોથની અંદર શું થતા હોય છે, નીકળી જતા હોય છે. બીજું તો કે ભાઈ અત્યારે ડેમેજીસ છે એને રિકવર કરવા માટે જંગલને બહુ ઘણો એવો ખાસો સમય લાગી જતો હોય છે. સો વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. દેન છે આપણે શું કરવું જોઈએ, પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ. કઈ રીતે કે ભાઈ યુઝ ઓફ ધ નેચરલ રિસોર્સિસ એટ અ લિમિટેડ લેવલ. જંગલના જે રિસોર્સિસ આપણે લિમિટેડ લેવલ ઉપર યુઝ કરવા જોઈએ. we should find alternative of this forest product. જો ફોરેસ્ટમાંથી જે પ્રોડક્ટ આવતી હોય છે તેનું અલ્ટરનેટિવ આપણે યુઝ કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે જંગલમાંથી વુડ આપણે લઈ આવ્યા કે મીન્સ કે ફૂડ રિલેટેડ બનાવવા માટે જે લાકડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એની અંદર શું થતું હોય છે, બળતણમાં આપણે લાકડા યુઝ કરીએ છીએ તો આપણે ગેસનો ઉપયોગ કરવો. દેન છે સો ઇટ ઇઝ અ હેલ્પ. ઇલેક્ટ્રિક સીગડી આવી ગઈ છે હવે તો એનો ઉપયોગ કરો. દેન છે ધીસ ઓલ આર ધ વી નીડ ટુ યુઝ ધ અલ્ટરનેટિવ. દેન છે આપણે શું કરવું જોઈએ તો કે આપણે પ્રોટેક્ટ કરવા માટે પ્લાન્ટને ગ્રો કરવા જોઈએ. વૃક્ષારોપણ જે કહે છે એ બધી ક્રિયા કરવા માટે શું કરવું જોઈએ, ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમને આપણે
પ્રોટેક્ટ કરવી જોઈએ. સો ટેરેસ્ટ્રીયલ ઇકોસિસ્ટમની અંદર આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું સમજ્યા? ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ. Now our second topic is grassland ecosystem. What is the meaning of the grassland? Land, grass, જે મેદાન ઉપર જે આપણે ઘાસ જોઈએ છીએ ડન છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ગ્રાસલેન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. This grassland is used for we can say that the પશુઓને ચરાવવા માટે એની અંદર તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે મોસ્ટ ઓફલી. એન્ડ એ જે ગ્રાસલેન્ડ છે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડેમેજ ટુ અવર લેન્ડ, કેમ કે જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની જે લેન્ડ છે તેના ઉપર જો લાંબા સમય સુધી આ ગ્રાસલેન્ડ રહી છે તો એ જમીનને નક્કર મીન્સ કે અનયુઝફુલ કરી દેતું હોય છે. સો હિયર ધેર આર 3 ટાઈપ ઓફ ધી ગ્રાસલેન્ડ: હિમાલયા, થેરેન એન્ડ સોલા ગ્રાસલેન્ડ. સો ફર્સ્ટ ઓફલી હિમાલયા ગ્રાસલેન્ડ ઓન ધ હિમાલય, જે હિમાલયા આપણું માઉન્ટેન છે એની નજીકમાં જે ગ્રાસલેન્ડ થતું હોય છે જેને સોનમર્ગ, ગુલમર્ગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ગ્રાસલેન્ડ વી કેન વોચ ઓન ધ હિમાલયા, સોનમર્ગ, ગુલમર્ગ ટાઈપ ઓફ ધી ગ્રાસલેન્ડ. એન્ડ મોસ્ટ ઓફલી જો એનિમલ હોય છે, વાઇલ્ડ એનિમલ હોય છે, જંગલી એનિમલ, એ સમર સિઝન એટલે કે ઉનાળા સમયમાં આવા પ્રકારના ગ્રાસલેન્ડ ઉપર જોવા મળે છે. ધેન આફ્ટર સેકન્ડ ઇઝ ધ ટેરેન ગ્રાસલેન્ડ. ટેરેન ગ્રાસલેન્ડ જે ગ્રાસલેન્ડ હોય છે એની અંદર શું હોય છે કે જે છોડ હોય છે 5 મીટરના લાંબા હોય છે. ગુજરાતીમાં આઈ થિંક તેને સવાના ટાઈપના ગ્રાસલેન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડેન છે જે આપણે હોલિવૂડ મૂવી અથવા તો ફોરેસ્ટના અમુક મૂવીની અંદર જોતા હોય છે કે એટલે ઊંચે સુધી જે ઘાસ હોય છે, જે ગ્રાસલેન્ડ હોય છે, ઇટ ઇઝ કમ ઇન ટુ ધ ટેરેન ગ્રાસલેન્ડ એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ધ સોલા ગ્રાસલેન્ડ. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી સોલા ગ્રાસલેન્ડ વી કેન વોચ ઓન ધ હિલ સ્ટેશન. જે ઉચ્ચ જગ્યા હોય છે તેના અંદર આવા પ્રકારના આપણને શું મળતા હોય છે? ગ્રાસલેન્ડ જોવા મળતા હોય છે. સો વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી હાઉ કેન ગ્રોથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ગ્રાસલેન્ડ વેન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધી મોન્સૂન જે વરસાદ હોય છે થોડોક ઓછો થાય છે, મીન્સ કે એટલું વધારે વરસાદ નહીં, એની જે ગ્રાસ હોય છે, જે ઘાસ હોય છે એ ઉગી નીકળે છે. ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી એરિયા ક્રિએટ અ ગ્રાસલેન્ડ. ટેન છે એવો એરિયા શું કરે છે? ગ્રાસલેન્ડનું નિર્માણ કરતું હોય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ યુઝ ફોર ગ્લેઝિંગ, મીન્સ કે જે ચરાઈ ક્રિયા માટે હોય છે તેનો જે ચરાઈ ક્રિયા મીન્સ કે ગુજરાતીમાં શું પશુચરણ, જે પશુઓને ચરાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ડેન છે સો ઇટ ઇઝ ધ એના ડિસએડવાન્ટેજમાં શું હશે તો કે ભાઈ આપણે શું કહેવાય છે, આપણી જે જમીન છે, જે વેલ્યુ ઓફ સોઇલ છે એને શું કરે છે? ઘટાડે છે, એને જમીનને નક્કર બનાવી દેતું હોય છે. ધેન આફ્ટર હાઉ કેન વી કેન પ્રોટેક્ટ ધેમ? તો એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે શું કરવું પડે છે તો કે ભાઈ પશુને જે ચરાવવાની ક્રિયા હોય છે તેને થોડીક ઓછી આપણે કરવી જોઈએ. મીન્સ કે અમુક ન હોય કે ભાઈ પશુને ચરમચર કરે એટલે એ વસ્તુ ન થઈ જાય. ડન છે એને પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ, એને અવેરનેસ ક્રિએટ કરીને. ડન છે કે આ ધીસ ઇઝ હેલ્પફુલ because the grassland is also home of the lizard, home of the snake, home of the ant. ડન છે નાના જીવજંતુઓનું હોમ શું, ઘર શું હોય છે તો કે this kind of the grassland. So we should to protect them. So our second topic is grassland ecosystem. ડન છે in the terrestrial ecosystem our last topic is desert ecosystem. Desert જે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ રણ. સો જે ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ મોસ્ટ ઓફલી ઇન ઇન્ડિયા વી કેન વોચ ઇન રાજસ્થાન એન્ડ ગુજરાત. જો જે રાજસ્થાનની અંદર અને ગુજરાતની અંદર આ વસ્તુ આપણને શું થાય છે? જોવા મળે છે. ફીચર્સ ઓફ ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમની વાત કરીએ તો જે શું કહેવાય એન્વાયરમેન્ટ છે ઇટ ઇઝ અ ટોટલી ડ્રાય. જો મોઇશ્ચરાઇઝેશન ઓફ વોટર ઇઝ અ ટોટલી લો, કેમ કે વાતાવરણ એકદમ શુષ્ક હોય છે અને પાણીની અંદર મોઇશ્ચરાઇઝેશન મીન્સ ગુજરાતીમાં એનું જે ભેજ હોય છે શું હોય છે? ઓછું હોય છે. ડેન છે સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ડેઝર્ટ ઇટ ઇઝ અ વેરી યુઝફુલ ફોર એનિમલ. મોસ્ટ ઓફલી એનિમલ છે ઇટ ઇઝ સર્વાઈવ ઓનલી ઓન ધ ડેઝર્ટ લાઈક અ કેમલ. ડેન છે આપણે અહીંયા કેમલ જોઈએ છે બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધેમ હોમ.
देन छे डेजर्ट केमल छे क्यानो प्राणी छे ओनली फॉर डेजर्ट वाइल्डलेस ओनली वी कैन वॉच इन द डेजर्ट ऑफ गुजरात इन द वर्ल्ड जो वाइल्डलेस छे ए ओनली क्या होय छे जेने जंगली गधेड़ो कहे छे ये ओनली ऑन आखा वर्ल्ड ની અંદર ક્યાં જોવા મળે છે ઓનલી ફોર ગુજરાત ડેઝર્ટ ની અંદર મળે છે વન કાઇન્ડ ઓફ ધી ફ્લેમિંગો એનિમલ ઓફ ફ્લેમિંગો બર્ડ ઓલ્સો વી કેન વોચ ઓનલી ઓન ડેઝર્ટ ઓફ ગુજરાત એન્ડ રાજસ્થાન so it is a very helpful, it is a very useful we can say that the jowar and bajri type of the crops we can only aggregate in the desert. Then it is a useful for the research area જે ઘણા ટાઈપ ઓફ ધી રિસર્ચ કરવા હોય છે ઘણા કાઇન્ડ ઓફ ધી એક્સપેરિમેન્ટ કરવા હોય છે એ ક્યાં કરવા પડે છે ડેઝર્ટ એરિયામાં જ ઓનલી ફોર થાય છે લાઈક એક્ઝામ્પલ આપું આપણે ઇન્ડિયામાં શું છે પોખરણ વેર પોખરણ ઇઝ લોકેટેડ વેર રાજસ્થાન ડન છે રાજસ્થાનની અંદર પોખરણ આવેલું છે સો રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસની અંદર પણ શું થાય છે આ ડેઝર્ટનું આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ધેન આફ્ટર શું તો કે ભાઈ એના અમુક થ્રેટ્સ છે શું છે થ્રેટ્સ એના તો કે ભાઈ ડેઝર્ટ છે અવર અર્બનાઇઝેશન અવર જે ગ્રોથ થતો જાય છે સો વી કેન રિમૂવ વી કેન ડિગ્રેડેશન ઓફ ધી ડેઝર્ટ ડન છે ઓલરેડી તેનું મોઇશ્ચરાઇઝેશન ઓછું હોય છે અને આપણે શું કહીએ છીએ ટ્યુબવેલ યાની કે પાતાળ કૂવા કરીને એની અંદરથી પાણી કાઢીએ છીએ ધીસ ઓલ આર ધ થ્રેટ ઓફ ધી ડેઝર્ટ સો વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ હાઉ વી કેન પ્રોટેક્ટ ધેમ તો કે ભાઈ વોટર છે એની અંદરથી બહુ પાણી એની અંદરથી યુઝ ન કરી લેવું ડન છે એના નેચરલ રિસોર્સિસ છે એને લિમિટેડ શું કહેવાય લિમિટેડ પોઈન્ટની અંદર તેનું યુઝ કરવું વી નીડ ટુ ક્રિએટ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી ઇકોસિસ્ટમ ડન છે ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ માટે આપણે વિવિધ કાઇન્ડ ઓફ ધી શું કરવા જોઈએ તો કે ભાઈ પ્રોગ્રામ કરવા જોઈએ ડન છે સો હિયર આઈ એમ કમ્પ્લીટ માય ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ અવર aquatic okay so now here I am finishing our terrestrial ecosystem then છે next ecosystem ઉપર આપણે next lecture ઉપર આવશું I know that કે અમારા વિડિયો થોડાક લોંગ થઈ જાય છે બટ શું કે ભાઈ તમે કન્સેપ્ટ ઉપર જાઓ then છે in exam if you have a concept so you can write but if you have not any kind of the concept so what you write then છે so here I am complete my lecture we will meet in our second lecture on our second economic system then છે જય હિન્દ જય ભારત thank you